everyone, Saptala here, and today I have come with one of the most interesting concept. We'll see what it is. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ I want to say you something that ನೀವು previous videos ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು in the second chapter from the first introduction ಇಂದ ನೀವು first ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಬೇಕು. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ. You cannot see any ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಾನೋ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅವಾಗ ತಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾನೋ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸಿ ಸಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಟ್ please go through my last videos and then you come to the current video, so that will be help you to understand it even better. Okay, let's begin today's session. So the today's concept is oogenesis. Today's concept is oogenesis. So before going to that topic, quickly revise what is spermatogenesis. Spermatogenesis is the process of formation of sperm in the seminiferous tubule, or mainly in the primary sex organ called testis in man or in the male. Alva? So sperm formation agadike spermatogenesis anta karitivi. Then what do you mean by oogenesis? Oogenesis is the process of formation of a female gamete called ova or ovum. Singular and plural aste. Nothing to be much difference here. Ova is the plural of ovum. So ova is also nothing but an egg, which is the female gamete. Production ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು oogenesis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Female gamete formation ಆಗೋ process oogenesis. ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ? Inside a primary sex organ of the female ಯಾವುದು? Ovary ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. This is as simple as that. The name is itself a self-explanatory. That is oogenesis. Ova, genesis in the sense formation. So the process of formation of ova. So from which this ova is going to be formed? ಎಲ್ಲಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ? As I said, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಥ್ರೂ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಒನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅನದರ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ದ oogoneal cell or mother cell. This oogoneal cell undergo meiotic cell division to form this ova, egg. So that process is called as oogenesis. So why meiosis? Because gamete should be haploid, but the oogoneal mother cell is diploid. Mother cell diploid ಆಗಿರುತ್ತೆ, but the gamete should be haploid in nature. So the type of division ಯಾವ್ದಾಗಬೇಕು? Obviously there must be a reductional cell division. Okay, so ಈ ಒಂದು process oogenesis ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ? What is the site where it is forming? You should know, you should never forget, it is taking place in the primary sex organ, that is ovary. So as we know that in the fallopian tube there are two ovary ಅಲ್ಲ? So two ovary ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ it will be taking place in the both sides of the ovary. Okay, before going to that topic, I want to ask you some interesting questions. Where does spermatogenesis initiate? anta kelide. Sorry, it is when. Okay, spermatogenesis ಶುರು ಆಗೋದು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ? ಇನ್ ದ ಮೇಲ್. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಏನಿರ್ಬೋದು ಆನ್ಸರ್? ಫ್ರಮ್ ದ ಬರ್ತ್, ಹುಟ್ಟಾಗಿಂದಲೂ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫರ್ಮ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಮೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೋ, ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬರ್ತ್. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ. ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದಾಗ, ಒಬ್ಬ ಮೇಲು ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿನ ರೀಚ್ ಆದಾಗ, ಆ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಸ್ಪರ್ಮ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ? ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಏಜ್ ಅರೌಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ ಅರೌಂಡ್ 8 to 13 years, ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಒಂದು 9 ರಿಂದ for the females around 8 to 13 years,
ಫಾರ್ ದ ಮೇಲ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 9 to 15 years ತನಕ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ the person will reach the pubertyಯನ್ನು ಅಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 9 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಆರ್ ಎ ಮೇಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವನ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಅವನಿಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as puberty. Okay, that puberty stage ಇಂದ ಮಾತ್ರ a male can produce sperms. Until or before that, puberty reach ಆಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಕೂಡ any men should not was not be producing sperm ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. So hope you got this answer. And then ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆವಾಗ he starts producing that sperms. Okay, ಸೊ ಇದು ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ oogenesis initiates. oogenesis ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಮೇಲ್ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಓವವನ್ನ ಯಾವಾಗಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ oogenesis process will start are initiated during her embryonic period only. embryonic developmental ಸಮಯದಲ್ಲೇನೆ oogenesis ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ she must be producing gametes, that's fine, but ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಶುರು ಆಗುವಂತದ್ದು embryonic development ಅಂದಾಗ when she was inside her mother uterus, mother ನ ಯುಟರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆದಾಗ್ಲೇನೆ she born with numerous oogoneal cell. oogoneal cell ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಓವನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ನ ಆಕೆ ಹೊಂದಿರ್ತಾಳೆ. ಸೊ it is the most or a subtle difference between spermatogenesis and the oogenesis. This initiates during puberty, but this process starts during embryonic development itself. When it lasts, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕೊನೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? There's nothing to stop there. ಅಂದ್ರೆ even after old age, like after even 80 years 90 years ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ a male has the ability to produce sperm ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. Okay, until it become infertile or something, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ oogenesis will last. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದ್ರದೇ ಆದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಆ ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ 50 ಏಜ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್. ಈ ಒಂದು ಏಜ್ ನ ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಮೇಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಹರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಏಜ್. ಈ ಏಜ್ ಅನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ menopause or menopause. We will study it later in the menstrual cycle ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಓದ್ತೀವಿ. The main answer, hope you got the answer, where it initiate and when it lasts. Spermatogenesis won't last, but oogenesis lasts at particular time period, after reaching a particular time period. Okay, next. The formation of ova, this is the definition. Okay, the formation of ova. Ova is a female gamete from a oogonial mother cell through a meiosis process. This is the major definition of oogenesis. Okay, so this mother cell ಏನಂತ ಹೇಳಿದೀನೋ, this oogonial mother cell or oogonia, it is present around million when she was in her embryonic stage. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಫಿಮೇಲ್ ತನ್ನ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ, ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಅನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇನ್ ದ ಮದರ್ ಯುಟರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅರೌಂಡ್ 9 months ಇರ್ತಾಳಲ್ವಾ, ಆ 9 months ಅಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಯುಟರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಆ ಫಿಮೇಲ್ ನ ಒಂದು ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ
ಊಗೋನಿಯಲ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಊಗೋನಿಯಲ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶಿ ವಿಲ್ ಬಾರ್ನ್. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಗಲೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೋ ಮೋರ್ ಊಗೋನಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬರ್ತ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಅವಳು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಊಗೋನಿಯಲ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಊಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆರ್ ಓನಿಂಗ್. ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನಿಂಗ್. ಓಕೆ, after birth there will be no more oogonial cell. Okay, next this oogonia you can see here. ಈಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ oogoneal mother cell present in the ovary. ಓಕೆ, ಓವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ oogoneal mother cell ಫಸ್ಟ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ oogonia. It is we call this also primordial cell ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ, primordial germ cell ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. But this is not necessary. Primordial or primordial germ cell, this is not necessary right now. Just ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, this oogoneal mother cell undergo repeated mitosis. ಪದೇ ಪದೇ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗಿ ಈಚ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 2 ಸೆಲ್, ಮತ್ತೆ ಈ ಸೆಲ್ 2 ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಸೆಲ್ 2 ಸೆಲ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ oogoneal cells ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ, at the time of her embryonic development ಅಲ್ಲೇನೆ she born with these many millions of oogonia ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ oogonia ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, see here, this oogonia undergo meiosis 1 but it do not completes the meiosis 1. meiosis 1 ಅನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಲ. It gets, you have already studied in the first year, meiosis 1 has what are all the steps? Prophase, metaphase, anaphase, telophase ಅಂತ 1. actually ಇದೆಲ್ಲ 1 ಅಂತ. So prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, those are all the part of meiosis 1. ಈ ಇಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ this oogoneal mother cell get arrest in the prophase 1. prophase 1 ನಲ್ಲೇನೆ ತನ್ನ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So this oogoneal cell get temporarily arrested ಅಂದ್ರೆ ಏನು, the prophase 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. prophase ಆಗಿ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮೆಟಾ ಇಂದ ಅನಾಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಟೀಲಾಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಇದು ಯಾವ್ದು ನಡೆಯಲ್ಲ. ಇಟ್ temporarily get arrested in this phase. ಈ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿನೆ ಆ oogonia ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, prophase 1 ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಪ್ಟೋಟಿನ್, ಝೈಗೋಟಿನ್, ಪ್ಯಾಕಿಟಿನ್, ಡಿಪ್ಲೋಟಿನ್ ಅಂಡ್ ಡಯಾಕೈನಸಿಸ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಟಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಡಿಪ್ಲೋಟಿನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ oogonia ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಯಾಕೈನಸಿಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ prophase 1 ನಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಯ್ತು, oogonia ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is the most important thing you should know here. First one, ova ಅಥವಾ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓವೇರಿಯಲ್ಲಿ. ಅದ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು oogoneal mother cell. ಈ oogonia ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ oogonia ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಿಮೇಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೋ ಮೋರ್ oogonia ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬರ್ತ್. ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ oogoneal ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ oogonia ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1 ಅನ್ನ prophase 1 ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರರಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಲ ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಈ ಒಂದು oogoneal ಸೆಲ್ ತನ್ನ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ. ನೀವು ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್, ಸ್ಪರ್ಮಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಕೂಡ ಗ್ರೋತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಸೈಟ್. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ oogoneal cell after undergoing mitosis, this oogoneal cell ಈ oogoneal cell ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೋತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಯಾವುದು oogoneal cell ಇದು. oogoneal cell growth ಆದ್ಮೇಲೆ it will become like this. So once it become grown, we call it as primary oocyte. Okay,
Oogonial cell, after reaching the growth phase, it is called as primary oocyte. ಈ primary oocyte meiosis 1 ಅನ್ನ complete ಮಾಡಲ್ಲ. Primary oocyte will get temporarily arrested in the prophase 1. ಓಕೆ, ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಓಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಕೂಡ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ತರದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಓಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಆಗಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ನ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಕೂಡ 2n ಆಗಿರುತ್ತೆ, as same as ಓಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್. ಆಯ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ನ ನಾವೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಹಿಯರ್. ಮತ್ತೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಓಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte. ಪ್ರೈಮರಿ oocyte get temporarily arrested in the prophase 1. Okay. ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಏನಿದೆಯೋ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte, ಈ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ನ ಸುತ್ತ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾನುಲೋಸಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನನಗೇನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನೋ ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾನುಲೋಸಾ ಸೆಲ್. ಯಾವ್ದ್ರ ಸುತ್ತ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರೋದಿದು? ಈ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ನ ಸುತ್ತ. These granulosa cells are called as primary follicle. ಆ granulosa cells ನ ನಾವು primary follicle ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So, see here, ಇವಾಗ baby fetus, ಇವಾಗ once the baby, when she was a fetus, ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ತನ್ನ ಮದರ್ ನ ಎಂಬ್ರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಟೆಂಪರರಿಲಿ ಪ್ರೊಫೇಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ನ ಸಂಖ್ಯೆ oocyte ಆಗಿದ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಫೀಟಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ನಂಬರ್. ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ನಂಬರ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ, ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬರ್ತ್, ಆವಾಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ, ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ನ ನಂಬರ್ ಏನಾಯ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರೌಂಡ್ 6 ಮಿಲಿಯನ್ ಇರೋದು 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಳು ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವಳ ಹತ್ರ ಒಂದು 60,000 to 80,000 ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್? ನನಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಂತ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹಿಯರ್. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಓಗೋನಿಯಲ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ and become grown and become primary oocyte. Oogonial mother cell becomes primary oocyte. This primary oocyte surrounded by a layer of granulosa cell. ಈ granulosa cells ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ? This granulosa cells formed ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಲೇಯರ್. ಆ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಮಗು ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಅದ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಇತ್ತು. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ನ ಸುತ್ತ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ನ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಫೀಟಸ್. ಫೀಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಅದರ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಈ 1 ಲೇಯರ್ ಇನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ 1 ಲೇಯರ್ ಇದೆ ಸೆಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 2 ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಪ್ರೈಮರಿ oocyte, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಫಾಲಿಕಲ್ ಆಚೆ ಇರೋದು ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಇರೋದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ವಿತ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್. ಲೇಟರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಏನಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಗೂ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥೀಕಾ ಲೇಯರ್. ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡಿಷನಲ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರಾನುಲೋಸಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. This is the primary oocyte. So this primary follicles is get surrounded by a granulosa cell and new theca to form, and that is called secondary follicle. ಇದು primary oocyte ಸುತ್ತ ಇರುವಂತ granulosa cell ನ primary follicle ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now the secondary follicle ಹೊರಗಡೆ ಏನಿತ್ತು ಹಿಂದೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದು. ಈ secondary follicle ಮತ್ತೆ tertiary follicle ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದು. ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತ ಮೆನಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ. ಈ ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಗೂ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಥೀಕಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ, ಒಳಗಡೆ ಥೀಕಾ ಇಂಟರ್ನಾ ಅನ್ನೋ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್. ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಂಟ್ರಮ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಸುತ್ತ ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಥೀಕಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾ, ಥೀಕಾ ಇಂಟರ್ನಾ ಮತ್ತೆ ಆಂಟ್ರಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ನ ಸುತ್ತ ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ದ ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದೀಸ್ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದೆ. ಊಗೋನಿಯಲ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಊಗೋನಿಯಲ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ನಮ್ಮ ಫೀಟಲ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1 ನ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಫೇಸ್ 1 ಅಲ್ಲೇನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಫೀಟಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ. ಫೀಟಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನಾವು ಮದರ್ ನ ಯೂಟ್ರಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಆವಾಗ್ಲೇ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ನ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಯಾವಾಗ ಅದರ ಮಗು ಜನನ ಆಗುತ್ತೋ, ಬರ್ತ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ನ ಸುತ್ತ, ಈ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ನ ಸುತ್ತ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ನ ಸುತ್ತ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸಿ, ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈ ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಪ್ರೈಮರಿ oocyte. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿತ್ತಲ್ಲ ತನ್ನ ಡಿವಿಷನ್, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ದಟ್ ಗರ್ಲ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ದ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ. ಈಗ ಅವಳು ಹುಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ರೀಚ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ರೀಚ್ ಆಗೋ ತನಕನೇ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಟರ್ಷರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ತನ್ನ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಇದ್ದಿದ್ದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ 2n ಅಲ್ವಾ, ಅದೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡದ್ಮೇಲೆ 2 NN ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು N, ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಕೂಡ ಒಂದು N ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ. ಅಂದ್ರೇನು? ಇದು ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈ 2n ಇರುವಂತ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೆಲ್, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಸೆಲ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕದೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು ಒಂದೇ ಈಗ. ಸೊ ಹಂಗಂತ ನೀವು ಬರಿಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಎರಡನ್ನೂ ಬರಿಬೇಕು. ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಅಂತ ಒಂದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte. ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಆಗಿ ಅದು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ತನ್ನ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ completes its first division and becomes secondary oocyte. Next, the secondary oocyte will change into tertiary follicles and forms a zona pellucida. So ಇವಾಗ ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಈ ಒಂದು ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿತ್ತು? ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಸಿಕ್ತು, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಸಿಕ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಯಾವ್ದು ಅನ್ಬೇಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಪೋಲಾರ್ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte, ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ. ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಇವಾಗ ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಈ ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಆಮೇಲೆ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte. ಓಕೆನಾ?
ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸುತ್ತ ಒಂದಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಝೋನಾ ಪೆಲ್ಲಿಸುಡಾ ಲೇಯರ್. ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಅದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಎಂಟಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಂಟ್ರಮ್, ಅದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ತೀಕಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದು, ತೀಕಾ ಇಂಟರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ನ ಸುತ್ತ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಝೋನಾ ಪೆಲ್ಲಿಸುಡಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte which forms one layer called as zona pellucida. So this completes here. ಇದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, when we were in the embryo ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ oogonia, millions of oogonia ಇರುತ್ತೆ. ಈ oogonia ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಗ್ರೋತ್ ನ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಓಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ undergo mitosis, equational division to form many millions of primary oocyte. ಇದು ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಗ್ರೋತ್ ಯಾವಾಗ ಫಿಟಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ. ಇದ್ರ ಪಾಯ್ಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 23 ಪೇರ್, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ಲಿ? ಪ್ರೋಫೇಸ್ 1 ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ನ ಸುತ್ತ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಆ ಫೀಟಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಗಿ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿನ ರೀಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ತನ್ನ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1 ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಆಗ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಏನಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ? ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1 ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1 ಟು ಬಿಕಮ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ. ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಆದ್ಮೇಲೆ ಔಟರ್ ಇರುವಂತ ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಏನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಮತ್ತೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2 ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2 ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಲ್, ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಲ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಲ್ನೇ ಓವಾ, ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಮತ್ತೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2 ಆದ್ಮೇಲೆ 2 ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಓವಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ. ಈ ಓವನೇ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೆಯೋದು ನಮ್ಗೆ ಅಡಲ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕಾಯಟಸ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೆದಾಗ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಪರ್ಮು ಫಿಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಓವನ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಆಗ ಅದು ತನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಓವನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು. I don't want to confuse you much, okay? ಇದಿರದೇ ಹೀಗೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್, ಏನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಸೆಲ್ಸ್ oocytes ಅಂತೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte, ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಓವಮ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಓವಮ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬಂದು ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಅನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಅದು ತನ್ನ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ, ಒಂದು ಓವವನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಈ ಓವಾ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಝೈಗೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಪರ್ಮೋಟೋಜೆನೆಸಿಸ್, oogenesis ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸ್ಪರ್ಮೋಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.
ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಇದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಳು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಮೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಪರ್ಮು ಓವಮ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಊಸೆಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆ ಡಿವಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಸ್ ಓವಾ. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದು ಊಸೈಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಫಾಲಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಲೇಟರ್. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸಿಇಟಿಗೆ ನೀವು ಓದ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ದ ಫೀಟಲ್ ಟೈಮ್, ಒನ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಒನ್ ಅಟ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಈಗ ಓವಮ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte is ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಈಗ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte. ಈ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ನ ಸುತ್ತ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಸುತ್ತ ಒನ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ oocyte ನ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತ ಈ ಲೇಯರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಆಮೇಲೆ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಕೆಳಗಡೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋಣ. ಈ ಓವಾ ಯಾವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓವಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte. ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಯಾವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಈ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಈ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ರಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಆಚೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಫ್ರಮ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದು. ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು, ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ರಪ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte and that is called as ovulation. ಈಗ ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದ್ಮೇಲೆ ಈ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾರ್ಪಸ್ ಲುಟೆಯಂ ಆಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾರ್ಪಸ್ ಲುಟಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಪಸ್ ಆಲ್ಬಿಕನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಡಿಸಿಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಬರ್ದಿರೋಂತ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ್ದಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಇದು ಓವೆರಿ. ಓವೆರಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಎಪಿಥಿಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೆಲ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಧ್ಯದ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ಮೆಡುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಒಂದು oocyte ನ ಮೇಲೆ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಫಾಲಿಕಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾಲಿಕಲ್, ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್, ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅದರ ಲೇಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ನೋದನ್ನ. ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಹಿಯರ್, we all born with millions of oogonial cell. ಹೌದಾ? This oogonial cell undergo repeated mitotic cell division. ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರೋದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಗ್ರೋತ್, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅದೇನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಯಾವಾಗ, ಫೀಟಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ. ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1. ಓಕೆ, ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1 ಇಂದ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ನ ಸುತ್ತ ಬರ್ತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ನ ಸುತ್ತ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ನ ಸುತ್ತ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ನ ಸುತ್ತ ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ದ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ರೀಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗೇನಾಗ್ಬೇಕು, ತನ್ನ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1 ಅನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1 ಅಂದಾಗ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಇದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರೋದೇನಾಗ್ಬೇಕು, 2 ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ oocyte, ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte. ಇದು ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ, ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್
primary oocyte become secondary oocyte. ಎಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte. ಇಲ್ಲಿರೋದು ಯಾವುದು ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್. ಈ ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಆಮೇಲೆ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅರ್ಧಕ್ಕೆನೆ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ವಿಲ್ ರಪ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಹೊರಗಡೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಹೊರಗಡೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾವು ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಏನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟೆಯಂ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದ್ರ ಕತೆ ಮುಗೀತು. ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಕತೆ ಏನು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತನ್ನ 2ನೇ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte will complete its second meiosis to become again 2NN. ಅದರಲ್ಲಿ 1NA ಓವಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ. ಈ ಓವಾನೇ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಡೆಯೋದು ಯಾವಾಗ? ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದು ಫೀಟಸ್ ಆದಾಗ, ಇದು ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಆದಾಗ, ಇದು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಬೌಟ್ oogenesis. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಓಗೋನಿಯಲ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಓವಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಥ್ರೂ ಮಿಯಾಸಿಸ್, ಇದನ್ನೇ ನಾವು oogenesis ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್, ಟರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅದ್ರದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ MCQ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ oogenesis ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ನಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1, ಮಿಯಾಸಿಸ್ 2, ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋದೇ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವ ತರ ಬರೆಯೋದು, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ oogenesis. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ನೀವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ. So what is the purpose of my video? I want every one of my students to be active participants in my active listeners ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೀವೇನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಪಾಠನ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ give me a genuine comment, okay, and ask me questions. I hope you all got understood. If anything, ask me, okay. Then thank you so much.